जय जगन्नाथ पे तुम मो यूट्यूब चैनल एलपू क्लासेस को स्वागत। आज वीडियो पे देखिए कि यूनिट 3 किछिटा 1 मार्क्स क्वेश्चंस। तो मु पे देख तुम मान निम्न 25 माने 25 एमसीक्यू दे सॉरी एमसीक्यू नुह तो 1 मार्क्स क्वेश्चंस दे देछि। तो एटा तुमर होछि कार्य हला तुम कार्यटा तुम निजे निजे जिते क्लास सर तो तुम ये 25 एमसीक्यू निजे कर चेष्टा कर जहाँफल तुम गोटे कॉन्फिडेंस आईपर जो मुझे एग्जाम किसी लिखिपारे कि जानीपारि। तो आम देखिए पे बर्तमान निम्न 25 बहुत गुरुत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखा। तो 25 क्वेश्चन तुम मैंने दे 25 आम आनालाइज करवा। तो देख पे जैविक कृषि परिभाषा कौन आम जैविक कृषि क्या कहवा है। जैविक कृषि हूँ से प्रकृतिगत प्रणाली प्रकृतिगत तो प्रकृतिकृत व प्रकृतिगत कृषि प्रणाली जो केमिकल व्यवहार कर जाऊ नहीं एतिर प्राकृतिक साधन व्यवहृत होची। तो व्यवहृत हुए कौन कहला पे तो जैविक कृषि हूँ से प्रकृतिगत कृषि प्रणाली जो कौन ना केमिकल व्यवहार कर जाए ना एथिरे प्राकृतिक साधन माने प्राकृतिक पदार्थ गुड़ा व्यवहार कर कृषि कार्य करें। तो ये तार सठिक आंसर बा स्वभाव गुड़ा माने कौन बहुत भल संज्ञा तार कह गले परिभाषा। जैविक कृषि कीट और रोग नियंत्रण कौन पद्धति व्यवहृत हुए। तो आम जिते जैविक कृषि कर तो से कीट रोग है कृषि जदि आम कर कीट रोग माने कीट हवाटा हम रोग हवाटा हम। तो प्राकृतिक बायोपेस्ट और नीम तेल भली जैविक विनाशक व्यवहृत हुए केमिकल व्यवहार हुए ना। तो ये केमिकल व्यवहार हुए ना तो से कौन बायोपेस्ट प्राकृतिक बायोपेस्ट और नीम तेल तो व्यवहार करें आम जैविक विनाशकटा व्यवहृत कर। तो नीम तेल कौन वो केमी व्यवहार करे नीम तेल कौन तो केमी व्यवहार करता। नीम तेल हूँ नीम गचर फल मिलता तेल जहाँ कीट और रोग नियंत्रण द्वारार्थ या प्रशस्त जल मिसाई प्रयोग कराए। तो नीम तेल हूँ कौन बोला नीम गचर फल मिलता गोटे तेल जहाँकि कीट रोग नियंत्रण व्यवहार व्यवहार करता जहाँकि आम प्रशस्त जल मिसाई प्रयोग कराए गोटे जल मिसाई आम प्रयोग कर। तो आसला 4 नंबर क्वेश्चन पे जैविक कृषि रोग प्रतिरोध कौन कराए जदि आम जैविक कृषि जो रोग प्रतिरोध करवा तो से कौन कौन व्यवहार करवा कौन करवा रोग प्रतिरोधक प्रजाति व्यवहार कराए या फसल को रोगरू रक्षा करे। तो रोग प्रतिरोधक प्रजाति गुड़ आम व्यवहार करेंगे जहाँफल आम रोगरू माने फसल को रोगरू आम रक्षा कर। 5 नंबर क्वेश्चन देख पे जैविक कृषि घास पत्ता केमिति नियंत्रण कराए। तो जैविक कृषि आम घास पत्ता केमिति नियंत्रण करवा घास केमिति नियंत्रण करवा हाथ में काम कर यांत्रिक पद्धति द्वारा आम घास पत्ता नियंत्रण कराए। केमिकल हर्बिसाइड व्यवहार कर जाए केमिकल जमार यूज एटे होन था आम हाथ द्वारा बाछिपर यांत्रिक पद्धति द्वारा व्यवहार कि केमिकल एटे यूज हो पार ना। तो आसला पे कौन 6 नंबर क्वेश्चन नीम बीज कर्नेल कौन और तार व्यवहार केमिति। तो नीम बीज कर्नेल कौन और तार व्यवहार कौन नीम बीज कर्नेल नीम गचर बीजर भागरू जहाँ तेल मिले। तो माने नीम गचर जो मंजीरू जहाँ तेल मिले आम कह नीम बीज कर्नेल है। आपको पोक और कीट नियंत्रण आम व्यवहार करें पोक और कीटर नियंत्रण व्यवहार कर। तो आसला 7 नंबर देख पे प्राकृतिक बायोपेस्ट कौन प्राकृतिक बायोपेस्ट हूँ से सजीव जहाँ कृषि को सजीव माने से सजीव जिनस जहाँ कृषि को कीट रोग रक्षा करता है। तो प्राकृतिक बायोपेस्ट मीनस पे गोटे सजीव पोक सी गोटे पोकटे जहाँकि अन्य क्षतिकारक पोक और कीट को ठारू माने कीट रोग ठारू कृषि को फसल को नियंत्रण करें। 8 नंबर क्वेश्चन देख पे जैविक कृषि कौन कृमि नियंत्रण पद्धति अच्छे कृमि नियंत्रण पद्धति कौन कृमि नियंत्रण प्राकृतिक कृमिनाशक और बायोलोजिकाल उपादान व्यवहार से आम कृषि। तो नीम तेलर कैमिक उपादान कौन नीम तेलर मुख्य कैमिक उपादान होती आजाडिराचिटिन जहाँ किट माने वृद्धि बंद कर जो किट मानकर वृद्धि को क्रीड मानेर तो क्रीड मानकर है क्रीड मानकर कीट मानकर वृद्धि को से बंद कर दे कीट मानकर वृद्धि को से बंद कर देता है। तो आसला 10 नंबर क्वेश्चन देख पे जैविक पद्धतिर मूल उद्देश्य कौन। तो जैविक पद्धतिर मूल उद्देश्य कौन आम जैविक पद्धति कौन अप्लाई करवा। तो परिवेश सुरक्षा और सुस्थ शस्य उत्पादन करने को आम जैविक पद्धति उद्देश्य। तो माने कौन परिवेश सुरक्षा कर सुस्थ शस्य जोटा कि आम शरीर में बहुत उपादेय होता है आम शरीर फलप्रद होता है से भाया खाद्य प्रस्तुत करने से भाया खाद्य उत्पादन करने शस्य उत्पादन करने तार जैविक पद्धतिर उद्देश्य थाए। 11 नंबर क्वेश्चन देख पे जैविक कृषि कृषि मूर्तिकार उन्नति केमी हुए। तो कृषि माने जैविक कृषि कृषि मूर्तिकार उन्नति हुए देखा मूर्तिकार गुणवत्ता बढ़ाई कंपोस्ट और प्राकृतिक साधन व्यवहार कर माने कौन केमिकल व्यवहार कर जाए ना नेचुरल पेस्टिसाइड्स आम व्यवहार कर प्राकृतिक साधन सब व्यवहार कर। नीम तेलर व्यवहार कौन कीट नियंत्रण करे क्वेश्चन देख पे नीम तेल कीट को नष्ट करने सहित प्रजनन बंद करे से तो नियंत्रण करे सहित प्रजनन पर जेनेरेशन मारी दिए।
ତାର ଜୈବିକ ପୋକ ବିନାଶକ ଏବଂ ସାଧାରଣ କୀଟନାଶକ ତଫାତ୍ କ'ଣ? ତ ସାଧାରଣ କୀଟନାଶକ ଏବଂ ଜୈବିକ କୀଟନାଶକ ଭିତରେ ଫରକ କ'ଣ କହିଲା? ଜୈବିକ ପୋକ ବିନାଶକ ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରଭାବ ହୀନଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ସାଧାରଣ କୀଟନାଶକ କେମିକାଲ ଥାଏ ଓ ପରିବେଶ କ୍ଷତି କରେ। କେମିକାଲ ପରିବେଶ କ୍ଷତି କରିଥାଏ ଏବଂ ଫସଲକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କ୍ଷତି କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଜୈବିକଟା ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରାକୃତିକ ଏବଂ ଅପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରଭାବହୀନ ଥାଏ। ସେ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପରେ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ବା ଅନ୍ୟ ଯିଏ ତାକୁ ଫସଲଟାକୁ ଯିଏ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କଲା ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନଥାଏ ବା ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ କିଛି ପଡ଼ିନଥାଏ। ତ 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଜୈବିକ କୃଷିରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ କ'ଣ ମୂଳ ଉପାୟ? ତ ମୂଳ ଉପାୟଟା କ'ଣ? ନା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ପ୍ରଜାତି ବ୍ୟବହାର କରି ଓ ସୁସ୍ଥ ଫସଲ ଚାଷ କରିବା। ଯଦି ଆମେ ସୁସ୍ଥ ଫସଲ ଚାଷ କରିବା ଏବଂ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ପ୍ରଜାତିର ବ୍ୟବହାର କରିବା, ମାନେ ଅନ୍ୟ କୀଟଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଯଦି ଆଣିକି ଜମିରେ ଛାଡ଼ିବା ତ ଆମେ ରୋକିପାରିବା। ତ କୃମି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ଜୈବିକ କୃମିନାଶକ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଜୀବଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ପ୍ରାକୃତିକ ଜୀବଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଅନ୍ୟ କ୍ଷତିକାରକ କୀଟ ବା ଜୀବଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ଜୈବିକ କୃଷିରେ ଶସ୍ୟ ରୋଗ କିପରି ରୋକାଯାଏ? ଆମେ ଶସ୍ୟର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ରୋକିବା? ଜୈବିକ କୃଷିରେ ନା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ବୀଜ ବ୍ୟବହାର କରି ଓ ନିମ୍ ତେଲ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। ତ ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ମୁଖ୍ୟ ଉପାୟ ହେଉଛି ଆମେ ଯଦି ନିମ୍ ତେଲଟା ୟୁଜ୍ କରିବା ବା ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ବୀଜ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ନିମ୍ ତେଲ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତା ରୋଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା। ନିମ୍ ବୀଜ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କେବେ ହେବା ଉଚିତ? ତ କୀଟ ଆକ୍ରମଣ ହେବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ବା ଆକ୍ରମଣ ହେଲେ ଯଥା ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ତ କୀଟ ଆକ୍ରମଣ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବା ଆକ୍ରମଣ ହେଲେ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ତ ନିମ୍ ବୀଜ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କେବେ କରିବା ଉଚିତ? ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ପାଇଁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ଆସିଲା 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଜୈବିକ କୃଷିରେ କ'ଣ ହର୍ବିସାଇଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? କେଉଁ ହର୍ବିସାଇଡ୍ଟାକୁ ଟିକେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଜୈବିକ କୃଷିରେ ହର୍ବିସାଇଡ୍ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ନାହିଁ, ପ୍ରାକୃତିକ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ସେଠାରେ ପ୍ରାକୃତିକ ମାନେ କ'ଣ ହର୍ବିସାଇଡ୍ର ହୋଇନଥାଏ, ମାନେ କେମିକାଲ ଜମାରେ ବି ୟୁଜ୍ ହୋଇନଥାଏ ପିଲାମାନେ, ସେଠି ପ୍ରାକୃତିକ ପଦ୍ଧତିରେ ହିଁ ସବୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିନାଶକ କ'ଣ? ତ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବା ମାନେ କ'ଣ ନ୍ୟାଚୁରାଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ଆମେ ଯାହାକୁ କହିବା କଣ୍ଟ୍ରୋଲର। ପ୍ରାକୃତିକ ବିନାଶକ ହେଉଛି ସେହି ଉପାଦାନ ଯାହା ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେ କୀଟ ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଯାହାକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେ କୀଟ ଏବଂ ରୋଗକୁ ଯିଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ରାକୃତିକ ବିନାଶକ। ତାର ଆସିଲା 20 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ, ଜୈବିକ କୃଷିରେ ପୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପଦ୍ଧତି କ'ଣ? ତ ଜୈବିକ କୃଷିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛେ ତାର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ପଦ୍ଧତି କ'ଣ? ପ୍ରାକୃତିକ ବାୟୋପେଷ୍ଟ ଓ ନିମ୍ ତେଲ ଦ୍ୱାରା ପୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ବାୟୋପେଷ୍ଟ ଦେଖିବା ଏବଂ ନିମ୍ ତେଲକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ତ ସେଇଥିରେ ଆମକୁ ପୋକ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା। ଆସିଲା 21 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଜୈବିକ କୃଷିରେ ମାଟି ସଂରକ୍ଷଣ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମାନେ ଆମେ ମାଟି କ'ଣ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା? ନା ମୃତ୍ତିକାର ଗୁଣବତ୍ତା ବଢ଼ାଇବା ଏବଂ ତାକୁ କ୍ଷୟକୁ ବର୍ଜିତ କରିବାକୁ ଆମେ ମାଟି ସଂରକ୍ଷଣ କହିବା। ତ ମାଟି ସଂରକ୍ଷଣର ସଂଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ମୃତ୍ତିକାର ଗୁଣବତ୍ତା ବଢ଼ାଇବା ତା ସହିତ କ୍ଷୟକୁ ବର୍ଜିତ କରିବାକୁ ଆମେ ମାଟି ସଂରକ୍ଷଣ କହିବା। ତ 22 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଜୈବିକ କୃଷିରେ କୃଷି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କିପରି ସୁସ୍ଥ କରାଯାଏ? ନା ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନ ବ୍ୟବହାର କରି ଏବଂ ମୃତ୍ତିକାର ସୁସ୍ଥତା ରକ୍ଷା କରି ଆମେ ଜୈବିକ କୃଷିରେ କୃଷି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୁସ୍ଥ କରାଯାଏ। ଆସିଲା ପିଲାମାନେ 23 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନିମ୍ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କ'ଣ କୃଷିକୁ କିଛି କ୍ଷତି କରେ? ସଠିକ୍ ମାତ୍ରାରେ ନିମ୍ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କୃଷିକୁ କ୍ଷତି କରେ ନାହିଁ। ସଠିକ୍ ମାତ୍ରାରେ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରେ ତ କିଛି କ୍ଷତି ହୁଏନି। ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଅଧିକ ହେଲେ କ୍ଷତି ପିଲାମାନେ, କମ୍ ହେଲେ କ୍ଷତି। ଯଦି ଆମେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆମର ରହିଛି ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ଢଗ, ଜଳ ବହୁଳେ ସୃଷ୍ଟିନାଶ, ଜଳ ବିହୁନେ ସୃଷ୍ଟିନାଶ। ଯଦି ଅଧିକ ଜଳ ହେଲା ତ ଆମେ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ସବୁ ମରିଯିବା, ଆଉ ଯଦି ଜଳ କମିଗଲା ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଣିର ଅଭାବରେ ମରିଯିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ତୁମେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଅଧିକ ହୋଇଗଲା ମାନେ ସେଇଟା କ୍ଷତି ଏବଂ କମିଗଲା ମଧ୍ୟ ସେଇଟା କ୍ଷତି। ତୁମେ ଯଦି ଅଧିକ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବ, ତୁମେ ମୁଣ୍ଡ ଭଲସେ କାମ ଦେବନି, ତୁମେ କିଛି ଲେଖିପାରିବନି। ଯଦି ପାଠ କମିଦେଲ ସେଇଟା କିଛି ବି ମନେ ପଡ଼ିବନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦିନକୁ ସେ 3 ରୁ 4 ଘଣ୍ଟାକୁ ଡେଲି ଟିକେ ପଢ଼ିବ ଏବଂ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ପଢ଼ିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତେଲଟା କ୍ଷତି କରେନି, କିନ୍ତୁ କମ୍ ପରିମାଣରେ ମାନେ ଠିକ୍ ପରିମାଣରେ ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଯେକୌଣସି ଯେମିତି ଆମେ ଅଧିକ ଖାଇଦେବା ଦ୍ୱାରା ଚାଲିପାରିବନି, କମ୍ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଚାଲିପାରିବନି, ସେ ପଡ଼ିକି ରହିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସଠିକ୍ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ବା ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ସଠିକ୍ ହିଁ ଦେଖିବା। ତ ଜୈବିକ କୃଷିରେ ରୋଗ ଓ କୀଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ଉପାୟ କ'ଣ? ନା ପ୍ରାକୃତିକ ବିନାଶକ ଓ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ବୀଜ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ତ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଉପାୟ ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ବିନାଶକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ବୀଜ ବା ମଞ୍ଜିଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ତ ଜୈବିକ କୃଷି ପାଇଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନ କ'ଣ? ନିମ୍ ତେଲ, କମ୍ପୋଷ୍ଟ, ପ୍ରାକୃତିକ ବାୟୋପେଷ୍ଟ, ନିମ୍ ବୀଜ କେନାଲ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କେତେଟା ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା କମ୍ପୋଷ୍ଟରୁ କାମ୍ପୋଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ବିଭିନ୍ନ କେତେଟା ୱାର୍ଡ଼ ଆମର ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛି, ତ ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଦେବ। ରାଇଟିଂ ପାଇଁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛି। ତ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ତ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା 2 ମାର୍କିଆ ବିଶିଷ୍ଟ 20ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ତ ଆଜି ବି ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସ୍ଟି କେମିତି କ'ଣ ରହୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଅ। ତ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।